إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 8 de Jumada al-Oula de l'année 1444 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, correspondant au 2 décembre 2022, nous entamons la lecture de la Muqaddima, l'introduction de l'auteur. Cette introduction-là, elle prouve l'aisance de l'homme en matière de savoir et en matière de transmission de la science. Nous allons commencer par la lecture de la Muqaddima, une lecture simple, puis ensuite on va entamer l'étude de cette introduction. Et aujourd'hui, on va prendre ce que l'auteur a mis en pratique et qui font partie des éducations adab ou tasnif fi muqaddimatil kutub, l'éducation lorsqu'on rédige des livres. Cette éducation-là, il y a 4 points sur lesquels les savants musulmans sont unanimes, que lorsqu'on écrit, on commence par cela. Lorsqu'on écrit, on commence par cela. Et lorsqu'on lit, je rappelle à ma personne ainsi qu'au lecteur que lorsqu'on lit l'ouvrage d'un auteur, on dit l'auteur a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، ذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها
ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة إليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. Introduction. صلى الله عليه وسلم. Comme a dit l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les croyants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant vous doutez encore. Et lui, il est Allah, dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous acquérez. Je témoigne qu'il n'y a de divinité à part Allah, seul et sans associé. Il est unique, le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Et ils dirent, Allah s'est doté d'un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et il est aussitôt. Vous remarquez que l'auteur, au début ici, dans cette introduction, il pratique ce qu'on appelle al-iqtibas. Al-iqtibas. Al-iqtibas, c'est le fait d'évoquer des versets ou des hadiths sans dire Allah a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dans un texte, évoquer un verset là, puis un verset là, sans séparer, on évoquer des versets et des hadiths, sans forcément dire que c'est un verset ou un hadith. Ceci est permis. Ceci est permis. Et comme l'ont défini les savants, al-iqtibas, أن يضمن المتكلم كلامه آيات أو أحاديث دون ذكر ما يدل على كونها كذلك، وهو ما أشار إليه الأخضري رحمه الله في الجوهر المكنون بقوله والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. L'iqtibas, c'est, comme nous venons de l'expliquer, le fait que celui qui parle, s'exprime ou écrit, il mette dans son écrit ou dans ses paroles, il introduise des versets et des hadiths sans forcément dire Allah a dit, sans donner en fait de signe que ceci est un verset ou un hadith. Il l'introduit au milieu de sa parole comme ça. Et ceci n'est pas interdit. Ceci n'est pas interdit pour autant que l'intention est de présenter la religion et d'expliquer la religion et de ne pas tordre les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et il ne leur a jamais appartenu de gloire, et il n'aura jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il associe à lui. Il n'est jamais interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Je témoigne que notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, qu'il a envoyé avec la guidée
et la religion de vérité, qu'il l'a envoyée avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, qui jugeaient et établissaient la justice en toute vérité, ainsi que sur ceux qui les suivirent, avec la bienfaisance et qui ne dévièrent point de la sunna. Ils la suivirent et s'y attachèrent, et d'elle dépendait leur amour et leur intimité. Ils s'y tenaient à elle et la défendaient et militaient pour elle. Leur amour et leur intimité? Revois le livre, revois la parole, te presse pas mon frère. Et leur inimité. Non, barakallahu fik. Ils se tenaient à elle, la défendaient et militaient pour elle, ainsi que sur tous ceux qui auront suivi leur voie et leurs pas jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ceci est un précis important, bénéfique et très profitable, comprenant les bases de la religion et les fondements de l'unicité, at-tawhid, à laquelle les messagers ont appelé et avec laquelle les livres divins ont été révélés. Quiconque adhère à une autre religion qu'elle ne sera guère sauvé. Cet ouvrage indique et guide au chemin clair et à la voie de la vérité toute évidente. J'y ai expliqué les questions et les caractéristiques de la foi, ainsi que ceux qui l'annulent dans sa totalité, ou est contraire à sa perfection. J'y ai évoqué chaque sujet accompagné de son argument tiré du Coran et de la Sunna, afin qu'il soit clair et que sa réalité soit manifeste, et que la voie à laquelle il mène soit évidente. Je m'y suis limité au dogme des gens de la Sunna et de l'unité, et j'ai délaissé les dires des gens des passions et de l'innovation, car ils ne sont cités que dans le but de les réfuter et de leur envoyer les flèches de la Sunna. En effet, les éminents imams se sont chargés de dévoiler leurs erreurs et ont redirigé des ouvrages distincts quant à leur réfutation. Cela étant par son opposé, la chose se fait connaître et elle apparaît par la description de son critère et de sa définition. Ainsi, lorsque le soleil se lève, le jour n'a guère besoin de preuves. De même, lorsque la vérité apparaît clairement et se fait jour, il n'y a au-delà que l'égarement. J'ai organisé cet ouvrage sous forme de questions pour que l'étudiant prête attention. Puis je les ai fait suivre de réponses par lesquelles les choses sont tirées au clair et ne prêtent plus à confusion. Je l'ai intitulé A'lam al-Sunnah al-Manshura Li'atiqad al-Ta'ifa al-Naji'a al-Naji'a al-Mansoura. Les bannières arborées de la Sunna quant au dogme du groupe sauvé et victorieux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit voué à la recherche de l'agrément du Très-Haut, qu'il nous fasse tirer profit de ce qu'il nous a enseigné et nous enseigne ce qui nous est bénéfique, par faveur et bienfaisance de sa part. Il est certes capable de toutes choses, doux envers ses serviteurs et parfaitement informé d'eux. Vers lui le retour et le devenir, il est notre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Ça, c'est l'introduction de l'auteur. Elle est très complète et très chargée. Et l'étude de cette introduction va demander 2 cours. L'étude de cette introduction va demander 2 cours. Quant au cours d'aujourd'hui, c'est le fait de faire allusion à ce qu'on appelle adab at-tasnif fi muqaddimati al-kutub, l'éducation des savants lorsqu'ils écrivent les introductions de leurs livres. Et il y a 4 points sur lesquels les ulama sont unanimes. Ces 4 points font partie des fondations sur lesquelles reposent les introductions des livres des gens de la Sunna. Le premier des points, c'est al-bad'u bil basmala, le fait de commencer par la basmala. La basmala, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Le deuxième des points, c'est at-tathniyatu bil hamdala, le fait de suivre à la basmala al-hamdala, le fait de dire
le fait de louer Allah. Le fait de louer Allah dans cette introduction. Et la troisième, c'est at-tathlithu bi-shahadati lillahi bit-tawhid wa li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bil-ubudiyyati wal-risala. At-tathlith bi-shahadati lillahi bil-wahdaniyya wa lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-ubudiyyati wal-risala. C'est le fait d'évoquer en troisième lieu l'attestation de foi qui comprend le témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'attester de la servitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur, que c'est un serviteur d'Allah, ce n'est pas un Seigneur, et d'attester de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Huwa abdun la yu'bad wa nabiyyun la yukazzab. C'est un serviteur, il n'a pas à être adoré, c'est un prophète, on ne le traite pas de menteur. On lui obéit, on le suit. Le quatrième point, c'est as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala al-ali was-sahbi wal-atba'i bil-ihsan. C'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons, ainsi que sur leurs suiveurs, ceux qui les ont suivis en tout bien. Ça, c'est les fondations des introductions chez les gens de la Sunna. C'est sur cela que reposent les introductions. Ces points-là, chaque fois que vous lisez un livre, une muqaddima, vous pourrez retrouver ces points-là, ils vont ressurgir. Ils devraient ressurgir. La bonne introduction, elle est bâtie sur cela. Nous allons étudier chacun de ces points. Premièrement, al-basmala. La raison pour laquelle l'auteur a commencé par la basmala, premièrement, c'est en suivant la méthodologie coranique. Car le Coran, chaque sourate, à part sourate al-Tawbah, commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'on lui révélait un nouveau message, une nouvelle sourate, lorsque Jibril commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le deuxième point, afin de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'écrire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait rédiger des messages, des rasaïl, qu'il envoyait, il les commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci, comme relaté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, lorsqu'il relate le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Héracle, par exemple, dans Bad'ul Wahi, ou dans un autre livre, excusez-moi, c'est pas dans Bad'ul Wahi. Non. Le troisième point, c'est le fait de suivre la méthodologie des savants, ar-rasikhuna fil ilm, depuis l'époque des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aujourd'hui. Ils commencent leur écrit par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam al-Bukhari a chapitré dans son célèbre livre Al-Adab al-Mufrad Bab Kayfa yuktabu sadr al-kitab عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. L'imam al-Bukhari rapporte que Abdullah ibn Dinar
dit que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a écrit à Abd al-Malik ibn Marwan. Il lui a écrit afin de lui porter serment d'allégeance, de témoigner qu'il l'accepte comme dirigeant des croyants. On voit que les Sahaba étaient loin en fait des personnalités d'aujourd'hui que l'on trouve chez les musulmans, plein d'euphorie en fait dans leur jugement. Les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma kanu yahkumuna bil awatif. Ils ne jugeaient pas avec l'euphorie. Au point il est rapporté qu'Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma était à Médine lorsque Muawiya est monté sur le minbar et il a dit une parole dans laquelle il a dit: nous sommes, ou je suis peut-être de ceux qui sont à haqqu bil khilafa. Je suis de ceux qui sont à haqqu bil khilafa après qu'il soit calife. Ibn Omar dit: j'ai levé la tête à ce moment-là et j'avais envie de lui dire, ceux qui sont à haqqu bil khilafa, c'est ceux qui t'ont combattu toi et ton père quand vous étiez polythéistes, avant que vous soyez musulmans. C'est ceux qui étaient les premiers qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sûr qu'en islam, les premiers musulmans ont un fadl sur ceux qui sont venus après. Il n'y a aucun doute sur cela. Les premiers à accepter l'islam sont les meilleurs, et ainsi de suite. Même si tous les compagnons, du premier jusqu'au dernier, sont les meilleurs des hommes pour nous. Et nous ne portons rien de notre cœur. Et Allah Azza wa Jal est témoin de cela. Nous prenons Allah à témoin que nous portons rien de nos cœurs contre Muawiya ibn Abi Sufyan, ni contre son père Abu Sufyan, radiyallahu an jami'a sahaba. Et nous voyons que ces hommes-là sont meilleurs que les meilleurs d'entre nous. Et celui qui n'est pas convaincu de cela, il n'est pas sur la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui vient à parler sur Abu Sufyan ou Muawiya ibn Abi Sufyan, ou bien d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna est distante de lui, et lui il n'a rien à voir avec la sunna. Et ceci c'est la parole de nos imams, depuis l'époque de l'imam Ahmad et tous ceux qui les ont suivis, ainsi que ceux qui les ont précédés, comme l'imam Malik, radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Mais Abdullah ibn Omar, ici, il a dit, mon euphorie, on est tous des êtres humains, n'est-ce pas? Les Sahaba étaient des êtres humains. Il dit, quand je l'ai entendu dire ça, alors qu'ils sont tous deux de la même tribu, ils sont tous deux Qurashites, il a dit, j'avais envie de lui dire, c'est comme si t'entends une personne proche de ta famille, qui est de la même tribu que toi, qui a pris le dessus, et il dit une parole et tu n'es pas d'accord avec cette parole-là. L'euphorie, elle te pousse à quoi? À le stopper net, à lui dire, qu'est-ce que tu racontes? Mais, à ce moment-là, Ibn Omar a jugé avec la charia. Il n'a pas laissé sortir ce qu'il y avait en lui comme euphorie à l'extérieur. Il a freiné sa personne avec la législation. Il a dit, j'avais envie de lui dire, ceux qui ont plus de droits, qui ont plus de droits et qui sont plus méritants, selon nous, du califat, ce sont ceux qui t'ont combattu toi et ton père quand vous n'étiez pas musulmans. Mais il s'est abstenu. Pourquoi? Il a dit khashyatan min al-fitna, car je craignais que ma parole soit une cause de mal dans la communauté. Une cause de mal. Si seulement aujourd'hui, les prédicateurs et les personnes qui viennent et appellent les musulmans à droite, à gauche, si seulement ils réfléchissent que c'est comme Abdullah ibn Omar, par Allah Azza wa Jal, on n'aurait pas vu dans le monde musulman ce de quoi on est témoin aujourd'hui. Par Allah Azza wa Jal, on n'aurait pas vu dans le monde musulman ce de quoi on est témoin aujourd'hui. Ici, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, ici, écrit à Abd al-Malik ibn Marwan pour lui témoigner que, sache que Abdullah ibn Omar faisait partie des grands savants de son époque, à ce moment-là. C'est à l'époque des tabi'in. Lui, il faisait partie des derniers sahaba, parmi les derniers sahaba qui étaient vivants encore. Le peu de sahaba qu'il restait, radiyallahu anhum. Donc, il écrit, en tant que personne dotée d'autorité, jouissant d'un grand respect dans la communauté, il écrit à celui qui a pris la direction des musulmans. Il lui écrit, il lui dit, sache, lui dit, Bismillahirrahmanirrahim, cette lettre est dédiée à Abd al-Malik, à Amir al-Mu'minin, prince des croyants. Elle provient de Abdullah ibn Omar. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Fa inni ahmadu ilayka Allah, je loue Allah Azza wa Jalla en votre faveur.
celui en dehors duquel il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée. وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. Et sache que je consens au fait de t'écouter et de t'obéir conformément à la sunna d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a décrété et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété et nous suivons. On ne fait pas ce qui nous plaît ou ce qu'on pense. Et ce n'est pas la rage ou l'euphorie qui va faire qu'on va contredire la sunna d'Allah et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et ceci je le ferai tant qu'il m'est possible. Mastata'at. Fi mastata'at. وفي باب أما بعد قد أورد toujours dans l'Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari il a un chapitre qui s'appelle Amma Ba'd. Il parle de Amma Ba'd, le fait que les salafs ont employé ce mot-là, il narre les récits qu'il a. Il dit فقد قد أورد عن زيد بن أسلم. Il a rapporté de Zayd ibn Aslam qui dit أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب. Mon père m'a envoyé chez Ibn Omar et je l'ai vu en train d'écrire. Bismillahir Rahmanir Rahim Amma Ba'd. Je l'ai vu écrire Bismillahir Rahmanir Rahim Amma Ba'd. On voit que les salafs, chaque fois qu'ils écrivaient une chose, ils commençaient par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi à la fin de cela. فأورد في باب صدر الرسائل. Et dans un autre chapitre, toujours dans l'Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari relate, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le fait que de commencer ce chapitre-là s'appelle le fait de commencer les messages par Bismillahir Rahmanir Rahim. Les messages écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. An Kubara Ali Zayd ibn Thabit. Il rapporte que parmi les grandes personnes qui restaient de la famille de Zayd ibn Thabit, le compagnon, Anna Zayd ibn Thabit kataba bihadhi ar-risala. Que Zayd ibn Thabit a écrit un message en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim, li Abdillah, Muawiya Amir al-Mu'minin. Je dédie ce message au serviteur d'Allah, Muawiya, prince des croyants. Min Zayd ibn Thabit. Il provient de Zayd ibn Thabit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salamun alayk, Amir al-Mu'minin, wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi, ô prince des croyants. Fa inni ahmadu ilayka Allah, alladhi la ilaha illahu. Je loue Allah en ta faveur, celui en dehors duquel il n'y a de divinité qui mérite et ait le droit d'être adoré. Amma ba'd. Puis il écrit, puis il commence. C'est l'introduction. Ça commence par quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam al-Bukhari évoque aussi que Ibn Abi Mas'ud Al-Jurayri rapporte qu'un homme est venu questionner Al-Hassan, yani Al-Hassan al-Basri, au sujet de l'écriture, de la lecture de Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, tilka sudurur rasail. Il dit c'est par cela qu'on doit commencer les messages, les écrits. C'est par cela qu'on doit commencer les courriers et les écrits à chaque fois. Et tous ces récits-là ont été authentifiés par Al-Allama Al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Adab al-Mufrad, et il n'y a aucun doute que ceux-ci sont des arguments clairs et évidents quant au fait que, à l'importance que les salafs accordaient à la basmala. Chaque fois, ils ne commençaient pas à écrire avant de commencer à écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci, ils le faisaient car ils espéraient atteindre la baraka, la bénédiction qu'il y a dans cette parole, wal-isti'ana, et le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette basmala avant d'écrire. Ceci sont les raisons qui poussent ou qui ont poussé cet auteur et qui poussent les auteurs musulmans à commencer leur récit par al-basmala. Quant au hadith qui est relaté, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta'. Toute affaire dotée d'importance dans laquelle on ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette affaire-là, elle est abolie. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est jugé faible par une grande majorité des savants du hadith. Quant à cette parole, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فهي جار ومجرور باسمه au nom. جار ومجرور متعلق بمحذوف
فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو بسم الله أصنف أو بسم الله أقرأ أو بسم الله أعمل et ainsi de suite. Cette parole-là, quand tu dis Bismillah, ce bad, chez les Arabes, ils appellent ça Ba'ul Isti'ana. C'est un harful jar, ils appellent ça Ba'ul Isti'ana. Par le nom, c'est-à-dire je cherche l'aide d'Allah par l'évocation de son nom. Et Bismillahirrahmanirrahim, ce mot-là, il y a un verbe qui va avec. Il y a un verbe qui va avec, mais ce verbe-là, il n'est pas évoqué afin de ne pas restreindre la demande d'aide. C'est le verbe, ça peut être j'écris, Bismillah, j'écris, Bismillah, je mange, Bismillah, je me lève, Bismillah, je lis, et ainsi de suite. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cette construction, elle est adaptée selon l'emploi que tu lui fais. Et le verbe, il est sous-entendu par l'acte que tu vas faire. Si tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant d'écrire, ça veut dire tu dis j'implore, je recherche l'aide d'Allah dans cet écrit que je suis en train de faire. Si tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de lire, tu dis je recherche l'aide d'Allah, j'implore l'aide d'Allah dans cette lecture que je vais faire. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Cette parole-là, c'est une parole mubaraka, elle est bénie. Par le biais de cette parole, l'homme recherche l'aide d'Allah pour mener à bien le projet qu'il entreprend. Le deuxième des points, et la deuxième fondation à Al-Ikhwa, de l'introduction la fondation sur laquelle les savants basent leur introduction, c'est Al-Hamdallah, la louange. La louange. La louange, c'est Al-Thana'u ala Allah bil-jamil mahabbatan wa ta'zima. C'est le fait de faire les éloges d'Allah par les meilleures des paroles. Et que ces éloges-là, elles émanent de l'amour et de la vénération qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hamd est très important. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous parle du Hamd dans Majmu' al-Fatawa et il dit Al-Hamdu huwa al-ikhbaru bimahasin al-mahmoud ma'al mahabbati laha. Al-Hamd, c'est le fait d'informer sur les vertus de celui qui est loué avec amour pour les vertus qui émanent de celui-là. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا. Si une personne informe des vertus de quelqu'un sans que cela n'émane de l'amour, ceci n'est pas appelé hamd, c'est pas une louange. Si tu dis celui-là il a si ça, mais c'est pas par amour, c'est pas une louange. C'est pas une louange. ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. Et s'il aime ce qui émane, les vertus qui émanent de celui-là, mais il n'informe pas, il ne les évoque pas, alors ce n'est pas une louange non plus. La louange, elle comprend le fait d'évoquer les faveurs et le fait que cette évocation, tu la fasses avec amour. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ce soit un acte d'adoration, avec vénération. Mahabbatan wa ta'zim. Et il n'est pas permis de louer autre qu'Allah avec vénération. Il n'est pas permis de louer autre qu'Allah avec vénération. Avec vénération. C'est un acte d'adoration qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, quant à lui, dit dans Al-Wabil al-Sayyib, Alhamdu lillah, al-ikhbaru anhu bi sifati kamalihi subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis louange, les louanges les plus parfaites reviennent à Allah, c'est le fait d'informer au sujet d'Allah par ses attributs de perfection, gloire et pureté à lui. Ma mahabbatihi wa rida bihi. Et de faire cela, que cela émane de l'amour que tu as pour Allah Azza wa Jal et de l'agrément que tu as envers Allah et envers tout ce qui te vient d'Allah. فَلَا يَكُونُ الْمُحِبُّ السَّاكِتُ حَامِدًا. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, mais se tait, ne le loue pas, n'évoque pas cela, on ne peut pas dire qu'il est hamid. C'est pas juste parce qu'il aime ce qui lui vient d'Allah dans son cœur, tant qu'il ne l'évoque pas avec la langue, on n'appelle pas ça un hamd. وَلَا الْمُثْنِي بِلَا مَحَبَّةً حَامِدًا. Et ni celui qui fait les éloges, mais il ne les fait pas par amour, on ne peut pas l'appeler non plus hamid, une personne qui loue. حَتَّى تَجْتَمِعَ لَهُ الْمَحَبَّةُ وَالثَّنَاءُ. On ne pourra appeler une personne hamid, une personne qui loue, on pourra dire qu'elle loue,
réellement lorsqu'il aura complété ou joint entre l'amour et les éloges. Il est primordial que l'être humain se montre reconnaissant et qu'il remercie Allah par le hamd pour toute faveur qui lui vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une des raisons, et c'est la raison pour laquelle les ulama, après la basmala, ils mentionnent quoi? Alhamdulillah. Car ils remercient Allah Azza wa Jal pour le savoir par lequel il les a honorés, pour le ilm qu'il leur a donné. Ils remercient Allah pour le savoir qu'il leur a donné. Et ils louent Allah Azza wa Jal et ils ne louent pas leur propre personne. Ils louent Allah Azza wa Jal et ils ne louent pas leur propre personne. Ils veulent évoquer aux gens que ceci nous vient d'Allah. Celui de qui on a imploré l'aide en disant Bismillah, maintenant nous le louons et sachez que ça vient de lui. Le bien que vous allez trouver, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il est primordial et Allah attend de nous que nous le louions pour les faveurs qu'il nous accorde. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yarda anil abd an ya'kula al-aklata fayahmadahu alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu alayha. Allah agrée et très content lorsque le serviteur, chaque bouchée, lorsqu'il mange une bouchée, il loue Allah pour la bouchée qu'il a mangée. Il dit Alhamdulillah. Et il agrée, lorsque le serviteur boit une gorgée, il loue Allah pour chaque gorgée qu'il a bu. Regarde, une bouchée et une gorgée de pain, tu la manges, Allah, et tu le loues, Allah il est content de toi. Qu'en est-il de louer Allah Azza wa Jal pour le ilm qu'il t'a donné, ou pour la ibada qu'il t'a accordé de faire, de dire Alhamdulillah, oh Allah, qui sont bien plus importants pour toi que la bouchée de pain ou la gorgée de boisson par laquelle tu t'abreuves, qui sont bien plus importants, même si elles sont très importantes aussi, mais elles nourrissent ton corps. Tandis que celle-là, elle nourrit ton âme. Elle nourrit ton âme. Le troisième point par lequel les savants commencent les introductions, c'est ash-shahadatan, les deux témoignages. Le fait de témoigner de l'unicité d'Allah et de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est très important, car en cela, il y a plein de bénéfices et utilités. La première, c'est le fait de te rappeler à toi-même, toi qui écris, ou toi qui fais le sermon, ou qui fais un cours, de te rappeler pour qui est-ce que tu le fais. Ashhadu an la ilaha illallah. J'adore Allah par cela. Je cherche à adorer Allah par cela. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, afin de te rappeler sur quelle voie tu dois être lorsque tu prêches et lorsque tu appelles et enseignes. C'est le fait de te rappeler de la voie, as-sirat, al-manhaj, al-tariq. Dans un premier lieu, celui qui fait ce témoignage-là lors de l'écrit ou lors de l'enseignement, il se rappelle à lui-même ce sur quoi il doit être. Le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que s'il voit en sa personne durant son cours ou durant son écrit qu'il cherche autre qu'Allah Azza wa Jal, qu'il se rattrape et qu'il revienne sur cette fondation qu'il a établie au début de son écrit ou de son cours. Et s'il voit qu'il dévie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il revienne sur cette fondation qu'il a établie au début de son cours lorsqu'il témoigne que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans un premier temps, la première utilité, elle est pour l'auteur lui-même. La deuxième des utilités, elle est pour ceux qui vont lire ce livre-là. Lorsqu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », il t'enseigne dès le départ où est-ce que sont ses sources. Il va écrire. Quelles sont ses sources? Al-Qur'an wa Sunnah. Le Coran et la Sunna. Une personne qui vient et au début de son écrit confirme « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et tu trouves que ça contredit le Coran et la Sunna, qu'il revienne à ce témoignage qu'il a fait au début. Qu'il revienne à ce témoignage qu'il a fait
au début. Le troisième des points et bénéfices, c'est le fait que ces deux témoignages-là font allusion aux conditions d'acceptation des œuvres. Aux conditions d'acceptation des œuvres. Allah n'accepte pas une œuvre qui ne lui est pas dédiée d'une manière exclusive, qui n'est pas conforme à la ilaha illallah. Et Allah n'accepte pas une œuvre qui n'est pas établie sur la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin avec lequel Allah azza wa jalla l'a envoyé. Ceci est l'utilité du rappel par ces deux témoignages dans l'introduction, et le bénéfice est attendu tout autant par celui qui les évoque que par ceux qui les lisent. Le quatrième point, c'est as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière qui est suivie de la prière sur les gens de sa famille, ainsi que ses nobles compagnons, ainsi que ceux qui les suivent en tout bien. Premièrement, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que veut dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le jumhur des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils te parlent de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent qu'elle est de trois catégories. La prière d'Allah, la prière des malaïka et la prière des adamiyin, des fils d'Adam. Et ils disent que la prière d'Allah, c'est Ar-Rahma. Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci veut dire qu'Allah azza wa jalla lui fait miséricorde. Il témoigne de la miséricorde qu'il prépare au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la prière des malaïka, salatul malaïka alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-istighfar عند الجمهور. C'est la demande de pardon. C'est le fait que les malaïka implorent le pardon d'Allah en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la prière des fils d'Adam, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Ils invoquent Allah en faveur de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres parmi les savants, ils sont minoritaires dans leur interprétation, mais très forts dans leur argumentation. Parmi les anciens, Abu al-Aliya. Et parmi les premiers, Abu al-Aliya. Et parmi les anciens, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et parmi les contemporains, le Cheikh al-Salih, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayh. Quant à eux, ils disent la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-thana'u alayhi fil mala'il a'la. Le fait qu'Allah fasse les éloges de son messager auprès des habitants des hauts cieux. Et l'invocation des malaïka et des musulmans, du'a al-muslimin, salatul muslimin wa salatul malaïka, ma ma'naha yad'un Allah azza wa jal an yuthniya ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil mala'il a'la. Quand tu dis Allahumma salli ala nabiyyika, c'est comme si tu dis oh Allah, fais les éloges de ton prophète auprès des habitants des hauts cieux. Fais les éloges, évoque ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim, parmi de Cheikh Ibn al-Uthaymin, d'Abu al-Aliya et d'autres parmi les ulama. C'est un avis qui est fort et argumenté. Malgré tous ces avis se rejoignent. C'est l'invocation dans le khayr, le fait de demander le khayr. Mais ça c'est les divergences qu'il y a, ou les deux avis qu'il y a chez les savants de la sunna dans l'interprétation de cette salat. Ibn al-Qayyim a écrit tout un livre sur cela, où il développe et argumente
et entre autres, il évoque les vertus et les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre-là s'appelle Jala'ul Afham fi fadli salati wa salami ala khayril anam. Des compréhensions qui sont claires et éclaircissantes quant aux vertus de la prière et du salut sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant au statut de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est évoqué, une partie des savants du hadith, et ils ont de forts arguments, ils disent qu'il est obligatoire aux croyants de prier sur lui. Il est obligatoire aux croyants de prier sur lui. Et parmi eux, l'imam al-Tahawi, rahmatullahi alayh. Allah Azza wa Jal dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez la foi, priez sur lui et envoyez-lui vos saluts, vos salutations. Envoyez-lui vos salutations. Ce verset-là, on voit que Allah Azza wa Jal vient sous forme impérative. Il dit priez, sallu alayhi, sallu alayhi. Aussi, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih d'Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. L'avare, c'est celui auprès duquel je suis évoqué et il ne prie pas sur moi. Aussi, dans une autre variante, Inna abkhala an-nas man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme le plus avare qui soit, c'est celui auprès duquel je suis évoqué et il ne prie pas sur moi. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le hadith évoqué par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan. Les gens qui ont le plus de droits sur moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont prié le plus fréquemment sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans la Silsila Ayyama qawmin jalasu fa'atalu al-julus thumma tafarraqu qabla an yadhkuru Allah ta'ala aw yusallu ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam كانت عليهم ترة من الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout groupe de gens qui s'assoivent longuement puis se séparent et avant de se séparer ils n'évoquent pas Allah et ne prient pas sur leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne feront pas cela si ce n'est que leur union, leur assise, sera à cause de tourments auprès d'Allah lorsqu'ils le rencontreront. Si Allah veut les châtier pour cela, il les châtie. S'il veut leur pardonner, il leur pardonne. S'il veut les châtier, il les châtie. S'il veut leur pardonner, il leur pardonne. Ce hadith a été jugé bon par Cheikh Nasr dans la Silsila et dans Sahih al-Jami'. Serviteur d'Allah, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient tout à l'honneur du serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra salawat wa hatta anhu ashra khati'at wa rafa'a lahu ashra darajat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Et par cela, Allah Azza wa Jal lui expie 10 péchés. Il lui ôte 10 péchés. Et il l'élève de 10 degrés. Et il l'élève de 10 degrés. Quant à la prière sur les gens de la famille et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ainsi que leurs suiveurs ont bien. Avant de voir cela, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Quand on dit Alur Rajul chez les Arabes, yani ahluhu, sa famille, c'est ce qu'on comprend en premier lieu. Mais les Arabes, ils emploient le mot alul insan من الرجال والنساء والصبيان الذين يشاركونه في النسب والقربة وكذلك يستعمل للأتباع أتباع الرجل وإن لم يكونوا من أقاربه من ذوي قرباه. Les Arabes emploient le mot al pour désigner les gens de la famille, hommes ou femmes d'un homme qui ont un lien de parenté avec lui. Alur Rajul, la famille de cet homme-là. Mais ils emploient aussi le mot al pour désigner les suiveurs, même s'ils ne font pas partie des gens de sa famille. Même s'ils ne font pas partie des gens de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ghafir, lorsqu'il parle de Pharaon, il dit « An-nar يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. » Ce verset-là de Surat Ghafir, Allah Azza wa Jal dit ils sont exposés à un feu auquel ils sont exposés après-midi et soir, matin et soir. Et lorsque viendra l'arrivée de l'heure dernière, à ce moment-là, faites entrer Al Fir'aun. Si on traduit, c'est la famille de Pharaon dans un châtiment encore plus douloureux. Ce verset-là, premièrement, c'est un argument quant à l'existence de Azabul al-Qabr, ayyuha al-ikhwa. Azabul Qabr. Comment est-ce que c'est un argument quant à l'existence du châtiment de la tombe? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a. Et quand viendra l'arrivée de l'heure dernière. Ça veut dire ils sont présentés à un feu maintenant déjà. Les suiveurs de Pharaon. Et quand viendra l'heure, à ce moment-là, faites entrer les gens de Pharaon dans un châtiment encore plus avilissant, plus douloureux. En plus de cela, ici, ce que nous voulions tirer, c'est le mot al. Le fait que le Coran ait employé le mot al pour désigner qui? Les suiveurs. Car ici, il n'est pas fait mention que des gens de la famille de Pharaon. Le mot al ici désigne al-atba'. Il désigne al-atba', les suiveurs. Aussi, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Naml, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Et le peuple de Lut n'avait rien d'autre comme réponse face à l'appel de Lut, si ce n'est de dire faites sortir les gens de Lut, la famille de Lut. Il ne s'agit pas de la famille, al-atba' ici. Les suiveurs de Lut. Ala Lut, atba'u Lut. Min qaryatikum, faites-les donc sortir de votre contrée, de votre village, de votre cité. Faites-les sortir de là. Donc ici le mot al, il a été employé dans le Coran. Et le Coran c'est aslul lugha ya ikhwan. Aslul lugha عند العرب. Le Coran c'est la base par excellence de la langue arabe. Il a employé le mot al pour désigner quoi? Al-atba', les suiveurs. Et quant aux ignorants, parmi les ignorants qui viennent parmi les chiites qui injustement se donnent attribution à l'islam,
qui viennent porter atteinte à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Rawafid, et qui font sortir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Al-Muhammad. Ayna hada? La yastaqim la fil aqli wa la fil lugha. Le fait de faire sortir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Al-Muhammad, c'est une grande injustice. Car bien que la femme de l'autre était injuste, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas fait sortir de Al-Lut. Il a dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ. Il n'a pas fait sortir de son ahl. إِلَّا امْرَأَتَهُ استثنى حتى لا يفهم لأنها من ضمن الرجل من أهل الرجل. إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت من الغابرين. Et nous le sauvâmes ainsi que sa famille, ses proches, sauf sa femme. Elle demeura parmi ceux qui furent châtiés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, la femme de l'autre, malgré qu'elle fût kafira, il ne l'a pas sortie de Ahli. Il a mis l'exception, il a dit, on les a sauvés, les gens de sa famille, sauf elle. Ça veut dire, elle fait partie de sa famille, mais elle n'a pas été sauvée. Où sont ceux qui font sortir Ummahatul Mu'minin de Al-Muhammad, injustement? Donc, ayyuhal ikhwa, ça c'est la première parenthèse. Al-Sha'ir, le poète, dit, rahimahullah, آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. Les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses suiveurs parmi sa communauté, qu'ils fassent partie des étrangers ou bien alors de ceux qui sont foncés de peau. Pourquoi est-ce qu'il évoque cela? Car dans ces sociétés-là, le fait de dire à une personne, un arabe qui se dit noble, qu'un homme qui vient d'Afrique, foncé, noir là-bas, il fait partie des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est choquant. Lui, il veut les choquer. En fait, il a envie de les choquer avec ses vers poétiques. Ça n'a pas une connotation raciste, en fait. C'est une connotation choquante. Comme celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, Isma' wa ati' wa intammara alayka abdun habashi. Obéis et écoute et obéis le gouverneur, même si c'est un esclave abyssin. Ça n'a pas une connotation raciste. Le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de dénigrer un peuple. Vous connaissez votre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il veut choquer les Arabes. Ces Arabes-là, qui à cette époque de la Jahiliya, pensaient que, même chez les Arabes, si tu ne faisais pas partie d'une famille noble, tu étais dénigré. Qu'en est-il du fait que tu viennes toi d'Afrique là-bas, chez eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pris le pire des exemples où la personne la plus lointaine qu'eux voyaient comme un esclave, à l'époque de la Jahiliya, il a dit, obéis et écoute, même si ton gouverneur c'est un esclave abyssin. Il a mis la barre haut. Ça veut dire, t'as pas à discuter, en fait. T'as pas à discuter. Ici, le poète dit, les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlun Nabi, les suiveurs, les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses suiveurs de sa communauté. Parmi les étrangers, d'où qu'ils proviennent, et des personnes qui sont foncées de peau, ainsi que des Arabes aussi. Et si les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ceux qui sont proches de son sang, alors les gens auraient dû prier aussi sur le criminel Abu Lahab. Quand tu aurais dit sallallahu alayhi wa alihi, tu aurais voulu par cela qui? Tu l'aurais compté là-dedans. Mais ceux sur qui on prie, ce sont les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'une personne, elle a, au niveau de la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la proximité religieuse et la proximité de sang, bien sûr qu'elle est encore plus proche. Lorsqu'une personne, elle jouit de ces deux droits-là, la proximité
religieuse, parce qu'il le suit, et la proximité du sang, notamment, ça c'est clair qu'il est encore plus proche. Est-il permis de prier sur quelqu'un, de dire Allahumma salli alayhim? Oui, il est permis de prier d'une manière générale, comme nous le faisons, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi, d'une manière générale. Et certains savants ont divergé, ils ont dit, est-ce qu'il est permis de prier sur les individus, de dire sallallahu alayhi Abi Bakr, sallallahu alayhi Amr, hal yajouz. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'imam Ahmad aussi est de cet avis, et après lui Ibn al-Qayyim, ils disent qu'il est permis si cela ne se fait pas constamment et ne se fait pas par exagération, qu'avec l'exagération comme le font certains innovateurs. C'est-à-dire à chaque fois que tu mentionnes, tu dis sallallahu alayhi, Allahumma salli wa sallam. Mais il n'y a pas de mal quant au fait de dire sallallahu alayhi Abi Bakr. Il n'y a pas de mal. Car Allah Azza wa Jal dit huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. C'est lui Allah Azza wa Jal qui prie sur vous ainsi que ses anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-muttafaqi alayh, il a dit Allahumma salli ala ali Abi Awfa, où Allah prie sur la famille d'Abu Awfa, son compagnon. Il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'avis de l'imam Ahmad, et cet avis vers lequel s'est dirigé Ibn al-Qayyim, qui est le fait que cela n'est pas interdit, pour autant que ça ne se fait pas constamment, ça ne devient pas une habitude, et que ça ne se fait pas comme le font les innovateurs, constamment. Mais sinon, le fait de prier d'une manière générale sur les compagnons, comme nous le faisons à chaque serment, ou dans la salutation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de rajouter al-al ou al-ashab sur cela, il n'y a pas de mal et pas d'interdiction. Ceci car aux serviteurs d'Allah, ces personnes-là ont de grandes faveurs sur nous. Ils nous ont devancés en tout bien et nous leur devons beaucoup. Et ils sont la cause après Allah Azza wa Jal et son messager de notre islam. Ils sont la cause après Allah Azza wa Jal et son messager de notre islam. Le fait qu'ils aient patienté dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi et moi aujourd'hui, et suite à cette patience, nous jouissons de cette faveur. Sinon, nous n'aurions pas joui de cette faveur, si ce n'était qu'Allah Azza wa Jal a destiné, a décrété qu'il y ait des vrais hommes qui tiennent cette religion à son départ. Qu'il y ait des vrais hommes qui tiennent noblement cette religion à son départ. Quant à l'atba', leurs suiveurs, Cheikh Salih al-Usaymi dit les suiveurs des compagnons, al-atba', ils sont de deux catégories. Al-atba'u shar'a, les suiveurs dans le langage religieux. Wal-atba'u lughatan, et les suiveurs dans le sous-entendu linguistique. Al-atba'u shar'an, les suiveurs dans le langage religieux, c'est les sahaba qui se sont convertis plus tard, après Fathu Makkah. Ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Les premiers parmi les émigrés et les ansars, ainsi que ceux parmi les sahaba toujours, qui les ont suivis dans le bien. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée, ils ont agréé Allah. Mais dans ce verset-là, Ahlul Ilm disent, ceux qui suivent les sahaba dans le bien, ils ont un espoir et un droit d'espérer dans le rida d'Allah Azza wa Jal. Celui qui suit les sahaba bil ihsan, Allah Azza wa Jal, qad radiya anillah, fallah Azza wa Jal sayyarda an. Il a agréé ce qu'Allah lui a légiféré comme religion, il a suivi les compagnons, et Allah Azza wa Jal l'agréera aussi. Aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui sont venus après eux et dire, ô notre Seigneur, pardonne-nous,
ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. De qui est-ce qu'il s'agit? Des sahaba en premier lieu qui se sont convertis après. Ils disent, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et ne mets pas dans notre cœur une hostilité envers ceux qui ont eu la foi. Ô notre Seigneur, tu es très certainement Raouf, Rahim. Donc, al-Ikhwa, ça c'est ce qu'il y avait à évoquer sur ces 4 fondations et sur cette introduction. Et la semaine prochaine, nous entreprendrons l'étude mot à mot en fait, de ce que l'auteur évoque dans cette introduction. Inch'Allah, si Allah nous le permet. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.